reading 두 번째 파트입니다. 자, 두 번째 파트는 reading to apply a diagram. 그래서 그림이나 도표를 보시고 문제를 푸시는 파트가 되겠습니다. 자, 주어진 시간은 8분이고요. 내용은 주로 여러분께서 평상시에 자주 보실 만한 웹사이트의 캡처 화면이 나옵니다. 이번 세트에서는요, massage at work. 직장에서의 마사지. 그래서 마사지 회사의 또는 마사지 테라피 그 비즈니스의 웹사이트를 캡처한 부분이라는 걸 아실 수가 있고요. 자, 보시면 마사지 종류, 자, therapeutic, 치료용, relaxation, 긴장, 이완용, duration, 기간 또는 시간, 그리고 focus, 자, 집중적으로 어디를 마사지를 해주는지, 그 다음에 benefits, 자, 혜택, 이걸 받으면 어떤 좋은 점이 있을 것이다 라는 게 나와 있죠. 그래서 duration은 30분, 45분, 60분, 이 relaxation, 근육 이완용도 같은 시간에 마사지를 제공하고 있고요. 내용을 살펴보겠습니다. Treatment will be performed directly on the skin with lotions. 자, 치료는 진행됩니다. 직접 또는 바로 피부에 로션을 바른 상태로. The areas that are not being treated will remain covered with linens at all times. 부분들, 치료되지 않는 이 부분들은 남아있을 것입니다. 덮여진 채로, 천으로 항상. 그래서 마사지를 받는 부분이 아닌 그 외의 부분들은 천으로 가려진다. Treatment areas may include head, upper body, and lower body. 치료 부분은 포함합니다. 머리와 상체 그리고 하체. 자, 이걸 받으시면 좋은 점은 Therapeutic massage rehabilitates muscular conditions and relieves repetitive strain injury through pain reduction and a revitalized focus on wellness, performance, and attendance improves. 자, 치료용 마사지는 회복시킵니다. 근육 상태를 그리고 완화시킵니다. 반복적인 삐는 거나 또는 우리 흔히 담이 온다고 하죠. 그걸 strain injury라고 그래요. 자, 뭐를 통해서? pain reduction, 고통 완화, 통증 완화, 그리고 다시 살리는 것, 집중적으로 wellness, 건강을, 그리고 업무 수행 능력과 휴가를 사람들이 많이 내지 않을 것이다. 건강이 회복됨으로써. 자, 그런 뜻이죠. 그래서 출근율이라고 해석해도 괜찮겠네요. 이것이 상승될 것입니다. 그 다음에 relaxation, 근육 이완용을 보시면 집중적으로 관리를 받는 것은 Treatments are performed through clothing and concentrate on key tension areas. 자, 치료는 실행됩니다. 통해서 옷을, 즉 옷을 입은 채로 받습니다. 그리고 근육이 뭉쳐있는 부분들을 집중적으로 관리합니다. 자, 혜택은요. Relaxation massage elevates stress and muscular tension, improves mental alertness and replenishes energy. By optimizing health in the workplace, productivity increases and absenteeism decreases. 긴장 이완 마사지는 경감시킵니다. 스트레스를 그리고 근육 긴장을 개선시킵니다. 민첩함을 정신적인 민첩함, 즉 집중력 그리고 회복시킵니다. 에너지를. 자, 최상화시킴으로써 건강을 직장에서 생산성은 향상됩니다. 그리고 결근을 줄여줍니다. 자, 그 다음에요. Special event, 특별 이벤트. Our 10, 15 or 20-minute chair massage are a great complement to your corporate event, employee recognition initiatives, and project milestone completion celebrations. 저희의 10분, 15분, 20분의 의자 마사지는 정말 좋은 선물입니다. 당신의 기업의 이벤트에 직원들의 포상 격려, 프로젝트 기념이나 완성 축하 등의 마사지를 선사해주면 좋을 것입니다. Massage at work on-site welcomes the opportunity to contribute to your Massage at work 출장 마사지는 환영합니다. 기회를 기여할 수 있는 귀하의 이런 것들에 Health and Wellness Fair, 건강 설명회, Sales Conference, 판매 회의, Staff Appreciation Event, 직원 감사 이벤트, Product Launch, 제품 출시, Company Anniversary, 회사
창립기념일, trade show, 시사회, client appreciation event, 고객 감사 이벤트, year end, 연말에. 자, 그럼 내용을 바탕으로 해서 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 이렇게 리딩 파트 2에서는 이 웹사이트의 정보를 본 사람이 쓴 이메일 내용을 완성시키는 문제가 5문제가 나오고요. 그리고 그 뒤에 3문제의 객관식 문제를 푸시게 됩니다. 그럼 지시문 먼저 살펴보겠습니다. Read the following email message about the diagram on the left. 다음 이메일을 읽으세요. 왼쪽 그림에 관한 Complete the email by filling in the blanks. 이메일을 완성하세요. 빈칸을 채우셔서 Select the best choice for each blank. 고르세요. 가장 맞는 답변을 각각의 빈칸에. 자, 이메일이기 때문에 수신자 그리고 발신자 제목이 나와 있죠. 자, 제목은 information. 자, 정보. 자, 이 제목만 보시고도 뭔가 정보를 요청하는 이메일이라는 걸 아실 수가 있고요. Dear Courtney, 코트니에게 I'm Marina Faye from Goldcorp and while I was looking for an event for our employees, I found your company on the website. 저는 마리나 페이입니다. 골드 주식회사의. 그리고 제가 찾아보는 중에 직원들을 위한 이벤트를 발견하게 되었습니다. 당신의 회사를 웹사이트에서. After a huge project, everyone at the office will be very 그 다음 괄호가 나오고요. From long hours of work and presentation. 하나의 큰 프로젝트가 끝난 후에 사무실에 있는 모든 사람들은 매우 어떤 상태일 거예요? 괄호의 선택지를 한번 살펴보면요. exhausted, 지쳐있는, sad, 슬픈, upset, 언짢은, excited, 신난. 그래서 후보가 좁혀지긴 했죠. 또 뒷내용하고 연결이 매끄럽게 돼야 되니까 뒷부분도 한번 살펴볼게요. 자, 이런 상태일 거예요. 긴 시간의 일과 프레젠테이션으로부터 힘든 과정이 나와 있기 때문에 정답은 exhausted가 되겠죠. 매우 지쳐있을 거예요. So our company is planning an event for them to relax and 앞에 내용 먼저 살펴볼게요. 자, 그래서 저희 회사에서는 계획하고 있습니다. 이벤트를 그들이 쉴 수 있고 그리고 뭐 하게? Promote their eye health. 그들의 눈 건강을 개선하기 위해 Improve their speech skills. 그들의 말하기 능력을 개선시키기 위해 Relieve stress. 스트레스를 풀기 위해 Improve their oral health. 그들의 구강 건강을 증진시키기 위해. 그래서 앞부분과 매끄럽게 연결을 잘 시키기 위해서는 relieve stress가 나와야 되겠죠. 그래서 앞에서는 자신이 편지를 쓰는 목적에 대해서 얘기를 하고 있고요. 두 번째 단락에서는요. According to your website, your organization provides 웹사이트에 따르면 귀하의 회사에서는 제공한다고 되어 있습니다. 무엇을? On-site massage, 출장 마사지, portable massage chair rental, 휴대용 마사지 의자 대여, on-site acupuncture treatment, 출장 침술 치료, traditional Thai massage, 전통 태국 마사지. 여기 웹사이트에 보시면 massage at work on-site, welcome the opportunity to contribute to your 하면서 여러 가지 행사를 위해서 출장 마사지를 제공하고 있습니다 라고 얘기를 한 부분이 있죠. 따라서 정답은 on-site massage, 출장 마사지가 되겠습니다. 저 뒷부분 이어서 볼게요. And I was wondering if there's anything we need to prepare before your visit. 그리고 저는 궁금합니다. 혹시 다른 게 필요한 게 있는지 준비해 놓을 귀하께서 방문하시기 전에. 그래서 내용이 매끄럽게 연결이 되고 있고요. Also, I'd like to know how big of the 그럼 괄호가 나오죠. 또한 저는 알고 싶습니다. 얼마나 큰 space, 공간, desk, 책상, shower area, 샤워실, break room, 휴게실 이것이 필요한지 마사지 체어를 놓기 위해 10명이 마사지를 받을 그럼 여기서 마사지 의자를 놓을 공간이라고 하는 게 제일 자연스럽겠죠? 그리고 뒷부분은요. And how many consultants, 상담사들 will visit us if we go for a 60-minute session. 몇 명의 어떤 사람이 방문할지 저희를 만일
저희가 선택한다면 60분짜리 마사지 세션을. 그래서 방문할 사람은 마사지사라는 뜻의 masseur가 되겠습니다. 이렇게 궁금한 사항에 대한 요청을 두 번째 단락에 하고 있고요. 이제 마무리는 Thank you and I'll look forward to hearing from you soon. 감사드리고 조만간 회신 기다리겠습니다. Faithfully, Marina Faye. Marina Faye 드림. 이렇게 이메일 회신을 완성하는 문제를 보았고요. 자, 이제 세 가지의 객관식 문제가 남았습니다. 6번 문제는요. Courtney and Marina, 자, 코트니와 마리나는 have never met before. 전에 만난 적이 없습니다. Are best friends. 절친한 친구 사이입니다. Are coworkers. 직장 동료입니다. Will have a meeting today. 오늘 미팅을 할 것입니다. 자, 정답은 아마 첫 번째하고 네 번째가 조금 헷갈리실 수도 있는데요. 네, 정답은 첫 번째죠. 전혀 만난 적이 없다. 자, 오늘 미팅을 할 것이라는 근거는 없습니다. 그래서 첫 번째 선택지가 정답이 되겠고요. Courtney will likely, 코트니는 아마도 sign on a year-long contract with Marina's company. 1년 계약에 서명을 할 것입니다. 마리나의 회사와. Provide a service for Marina's company event. 제공할 것입니다. 서비스를 마리나의 회사 이벤트를 위해. Have one-on-one consultation with all the employees of Marina's company for their mental health. 가질 것입니다. 1대1 상담을, 여기서 one-on-one은 1대1이란 뜻이고요. 상담을 할 것입니다. 모든 직원들과 마리나의 회사의 그들의 정신건강에 관한. Go back to Marina with result of our presentation. 답장을 줄 것입니다. 마리나에게 그녀의 발표 결과에 대해. 보시다시피 단어들이 마리나가 쓴 이메일에 등장했던 단어들이 많이 나오죠. 그래서 조금 헷갈리실 수도 있는데요. 바짝 집중을 해보시면 정답은 코트니는 아마도 제공할 것입니다. 서비스를 마리나 회사의 이벤트를 위해. 프레젠테이션이라는 단어도 나왔었고 그 다음에 원온원이라는 단어는 나오지 않았지만 마사지사 분들이 직원 1인당 1명씩 배정이 되기 때문에 이것도 혹시 정답인가 헷갈리실 수도 있고요. 마리나의 컴퍼니 뭐 이런 단어도 계속 나왔고 그죠? 헷갈리실 수 있는데 잘 보시면은 네, 두 번째가 정답이 되겠습니다. 마지막 문제입니다. The purpose of Marina's message. 자, 마리나가 편지를 쓴 목적은 바로 to obtain seminar material. 세미나 정보를 얻기 위해, 세미나 자료를 얻기 위해 to inform the product specification regarding Courtney's request. 제품 사양을 알려주기 위해 코트니가 요청한 to obtain information about a service for company event. 정보를 얻기 위해 서비스의 회사 이벤트를 위한 to request group discount for the event. 요청하기 위해 단체 할인을 이벤트의. 자, 그래서 정답은 네, 세 번째 선택지가 되겠습니다. 자, 회사의 이벤트를 위해서 마리나가 정보를 얻기 위해 코트니에게 편지를 쓰는 내용이었죠.